गुरु नानक साहब महाराज कहते जे सारी संसार दे विच किसी ने राज स्थापित कर लिया, सारे संसार दे विच वो बादशाह बन गया, समुंदरां दी तरह विशाल एडा वड्डा राज ਉਹਦੇ राज दे विच धन दौलत दे पहाड़ां जिड्डे जिड्डे ढेर लगे होण, पर गुरु नानक साहब कहते कीड़ी तुल ना होवनी, कीड़ी दे बराबर भी नहीं। जे कीड़ी दे मन दे विच परमात्मा दी याद आ ना, कीड़ी दे मन विच परमात्मा दी याद आ, जे तिस मन हो ना विसरें, हे परमात्मा जे तू उस कीड़ी दे मन विचों ना विसरें, तू उस कीड़ी दे मन दे विच याद आ, ते ओ सम्राट ओ बादशाह जिहड़ा सारी धरती ते राज कर रहा, जिहदे इन्ने इन्ने वड्डे खजाने ने, पहाड़ां जिड्डे जिड्डे उच्चे ढेर लगे पे ने खजानिਆਂ दे, धन दौलत दे, पर हे परमात्मा ਉਹਦੇ नालों कीड़ी बेहतर है, चंगी है। क्यों चंगी है? क्योंकि उस कीड़ी दे विच तेरी याद आ। जे उस कीड़ी दे हिरदे विचों तेरी याद ना विसरी ते परमात्मा फिर उस राजे नालों वो कीड़ी चंगी है। परमात्मा दी सिफत सलाह करन वाले दियां नज़रां दे विच वो एक कीड़ी दे बराबर भी नहीं आ, वो राजा कीड़ी दे बराबर भी नहीं आ, जे उस कीड़ी दे मन दे विचों परमात्मा ना भुल्ले। थोड़ा जिहा आपां इस पंक्ति का विस्तार करन दा यतन करिए। असलीयत दे विच कीड़ी दे बराबर किनू समझिया जांदा? समाज दे विच कीड़ी दे बराबर जां कीड़ी दी वैल्यू की आ? आपां संसार दे विच तुरे फिरदे आ ना, साडे पैरां थल्ले आके किन्नियां कीड़ियां मर जांदियां ने, सानू कुछ नहीं पता। क्यों? क्योंकि कीड़ियां अखां नाल दिखाई नहीं दिंदियां, तुरियां फिरदे आ, कीड़ियां अखां नाल दिखाई नहीं दिंदियां, साडे पैरां थल्ले आके पता नहीं किन्नियां कीड़ियां छोटे छोटे वो जीव मर जांदे ने। हुण इहदा मतलब कि मनुख दे जां वड्डे जीवां दे सामने कीड़ी दी कोई वैल्यू नहीं, उन्हां दे पैरां वेखिया ही नहीं, उन्हां नूं कीड़ियां नूं वेखिया तक नहीं भी पैरां थल्ले आके मर गईयां कीड़ियां। ते जे कोई अपनी जात दा हंकार करे, मान करे, हंकारी बनिया होवे धन दौलत करके, राज भाग करके हंकारी बनिया होवे, ते की वो गरीब बंदे नूं कीड़ी नहीं समझदा? वो तो वेखदा तक नहीं उन्हां नूं, वो तो उस बंदे नाल गल करन लई तैयार नहीं। बाबा जी ने बाणी दे विच गुरु अर्जन साहब जी ने बचन कहा, कहंदे जे किते निरधन धनी मनुख दे घर विच आवे ना ते ओनू बुला के राजी नहीं आ, पर जे ओह धनी मनुख किसे निरधन दे घर विच चला जाए, ओनू चाह चढ़ जांदा भी मेरे घर दे विच अज भगवान ही आ गया, उन्होंने इन्ना चाह चढ़ जाता, इन्नी खुशी चढ़ जाती। हुण जिहड़ा अमीर मनुख आ, जिहड़ा हंकारी मनुख आ, उहदे मन दे विच ते एक गरीब बंदे दी, एक नीवीं जात वाले बंदे दी कोई वैल्यू ही नहीं, उहदी वैल्यू तो एक कीड़ी दे बराबर आ विचारे दी। पर कीड़ी तुल ना होवनी जे तिस मनु ना विसरें। हे परमात्मा जे उन्हां बंदियां दे मन विच तेरी याद आ, उन्हां गरीबां भावें दुनियावी तौर ते उन्हां नूं गरीब कहा जा रहा, अमीरां दियां नज़रां विच ओह कीड़ी दे बराबर ने, पर जे उन्हां दे चित्त विचों तेरी याद नहीं भुल्ली ते मालका ओह गरीब भी चंगे ने। रब दे प्यारियां दियां नज़रां दे विच ओह गरीब चंगे ने, राजियां नालों उन्हां नूं ओह चंगे समझदे ने, क्योंकि उन्हां दे चित्त विच ओह परमात्मा दी याद है। फिर मैं बेनती करां, कीड़ी दे समान ओह बंदा जिवें जानवरां दे विचों, कीड़ियां मकौड़ियां दे विचों आकार विच सब तो कीड़ी छोटी आ, ते जिहदी जात उच्ची ना होवे, ਉਹ ਉੱਚੀ जात का मान ही ना कर सके, इन्नी नीवीं ਉਹਦੀ जात आ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ कोई वसीला नहीं, ਉਹਦੇ ਕੋਲ कोई धन दौलत नहीं, ਉਹਦੀ चार बंदियां दे विच कोई गलबात सुनन नूं तैयार नहीं, ਉਹਦੇ ਕੋਲ कोई रूप रंग नहीं, ਉਹਦਾ कोई साक संबंधी भी नहीं, इन्नी हालत ਉਹਦੀ इस लैवल दी है। पर गुरु अर्जन साहब पता की कहते, जैतसरी की वार दे विच साहब कहते, बसता टुट्टी झौंपड़ी चीर सब छिन्ना, टुट्टी हुई झौंपड़ी होवे, तन ते पाउण लई कोई कपड़ा ना होवे, जात ना पात ना आदरो उद्यान पर महीना, ना कोई उहदी जात ना कोई उहदी पात,
ਹਾਲਤ ਉਹਦੀ ਇਵੇਂ ਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਰਿਹਾ। ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਇੱਠ ਤਨ ਰੂਪਹੀਣ ਕੇ ਸਾਕ ਨਾ ਸਿੰਨਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਗੰਢਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਉਹਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਸਗਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਭਿੰਨਾ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਾ ਸਗਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਰਾਜਾ, ਪਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਆ। ਸੁਖੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੋਏ ਸੁਖੀਆ। ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ, ਦੁਖੀ ਆ ਉਹ ਰਾਜਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੋਏ ਸੁਖੀਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਿਆਂ ਸੁਖੀ ਹੋਈਦਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੀੜੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੀੜੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੀੜੀ ਵਰਗੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੀੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਕੀੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲਤ ਇਵੇਂ ਦੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਏ ਨਾ ਮੰਨੈ। ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹਰ ਦੁਆਰੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਆ, ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨਾ ਹੋਵਣੀ ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋਂ ਨਾ ਵਿਸਰੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਵਿਸਰੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਯਾਦ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਤੁਛ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਜੋ ਰਾਜਾ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਰਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜ ਫੈਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ, ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪਹਾੜ ਨੇ ਓਨੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਸ਼ੁਮਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਜੋ ਹੈ ਤੇ ਕੀੜੀ ਦੇ ਸਮਾਨ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਮਿਲਦਿਆਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਜਾਤ ਪਾਤ ਸਾਰੀ ਤੁਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਨਾੜ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਬੀਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਵੀ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਮ ਘਰ ਲੱਖ ਕੋਟ ਅਸਵ ਹਸਤੀ। ਤੁਮ ਘਰ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਲੱਖਾਂ ਕੋਟ ਕਰੋੜਾਂ ਅਸਵ ਹਸਤੀ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਨੇ, ਹਮ ਘਰ ਏਕ ਮੁਰਾਰੀ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਕੀਮਤੀ ਘੋੜੇ ਹਾਥੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੁਰਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਨੇ, ਮਹਿਲ ਨੇ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਰਤ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਰਤ ਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਤੇ ਦਾ ਰਸ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਰਸ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਮ ਕਰ ਲੱਖ ਕੋਟ ਅਸਵ ਹਸਤੀ, ਹਮ ਘਰ ਏਕ ਮੁਰਾਰੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਨਿਰਧਨ ਹੈ ਸੋਈ, ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ,
ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਿਰਧਾਨਾ ਮਨੁੱਖ। ਕਹੀ ਜਾਏ ਮੈਂ ਰਾਜਾ, ਕਹੀ ਜਾਏ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਉੱਚੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਕੰਗਾਲ ਆ ਮਨੁੱਖ, ਨਿਰਲੱਜ ਆ ਮਨੁੱਖ, ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ। ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁੱਖ ਡਰਾਵਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸਾਰਿਓਨ ਨਾਉ, ਅੱਗੇ ਦੁੱਖ ਘਨੇਰਿਆ ਅੱਗੇ ਠੌਰ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਘਨੇਰਿਆ ਅੱਗੇ ਠੌਰ ਨਾ ਠਾਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਏ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਸ਼ੁਮਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨਾ ਹੋਵਣੀ ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋਂ ਨਾ ਵਿਸਰੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀੜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਕੀੜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਵਿਸਰੇ, ਜੇ ਉਹ ਕੀੜੀ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਨੇ, ਕੰਗਾਲ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦੇ, ਧਨਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਕੀੜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਲਾਹ ਕੇ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।